हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेर्स में आजना वीडियो में मित्रों 11 और 12 जून 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम केंद्र तेमज राज्य लेवलनी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों जोईए 11 અને 12 जून 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर पहलो, ताजेतरमा कया राज्यना कटेजरी गाममां आजादीना 77 वर्षों बाद प्रथम वखत बस सेवानी शुरुआत करवामां आवी छे? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, कटेजरी गाममां आजादीना 77 वर्षों बाद प्रथम वखत सरकारी नगर निगम परिवहन निगमनी बस सेवानी शुरुआत करवामां आवी छे ताजेतरमां। मित्रों कया राज्यमां आवेलुं छे कटेजरी गाम? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्यमां आवेलुं गाम छे कटेजरी। अने आ गाम मित्रों आजादी बाद नक्सलवादना प्रभावथी घेरायेलुं हतुं, माटे त्यां परिवहन निगमनी कोई बस सेवा शुरू करवामां आवी न हती। ताजेतरमां प्रथम वखत सरकारी परिवहन निगमनी बस शुरू करवामां आवी छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, ताजेतरमां विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। तो मित्रों 8 जूनना रोज विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाववामां आवे छे प्रति वर्ष। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, ताजेतरमां सुप्रीम कोर्टे कया राज्यना रणथंभोर टाइगर रिजर्वना विस्तारमां खनन प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगावવાનો आदेश कर्यो छे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन। मित्रों सुप्रीम कोर्टे रणथंभोर टाइगर रिजर्वना विस्तारमां खनन प्रवृत्ति करवा पर प्रतिबंध लगाव्यो छे हालमां। कया राज्यमां आवेल छे रणथंभोर टाइगर रिजर्व? तो मित्रों प्रश्न 3 नो जवाब थशे राजस्थान में आवेल छे रणथंभोर टाइगर रिजर्व। અને આ ટાઈગર રિઝર્વના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર થતી ખનન પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં આદેશ કર્યો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નોર્વે શતરંજ ટુર્નામેન્ટ 2025 માં પુરુષ એકલનો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? ડી ગુકેશ, મેગ્નસ કાર્લસન, ચિરાગ શેટ્ટી, ઉપરોક્તમાં। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकलनो खिताब कोणे प्राप्त कर्यो छे? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसने प्राप्त कर्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, सप्टेम्बर 2025 में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? ભારત, રશિયા, શ્રીલંકા અને ચીન। ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, મહિલા એશિયા કપ હોકી ટુર્નામેન્ટ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી સાચો જવાબ થશે, ચીનમાં આયોજન કરવામાં આવશે। મહિલા એશિયા કપ હોકી ટુર્નામેન્ટનું आयोजन मित्रों 5 થી 14 सप्टेम्बर 2025 दरमियान करवामां आवशे। चीन में कया स्थळे करवामां आवशे आयोजन? तो हंगजाओ शहर में आयोजन करवामां आवशे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकलनो खिताब कोणे प्राप्त कर्यो छे? कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, आर प्रज्ञानंद। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकलनो खिताब कोणे प्राप्त कर्यो छे? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कारेजे फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकलनो खिताब प्राप्त कर्यो छे।
ત્યારબાદ મિત્રો ફ્રેન્ચ ઓપન 2025 સંબંધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. આયોજન 24 મે થી 8 જૂન 2025 દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે. ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંસ્કરણ કેટલામું છે તો 129મું સંસ્કરણ છે. પુરુષ એકલમાં વિજેતા કાર્લોસ અલ્કારેઝ અને ઉપવિજેતા જેનિક સિનર છે. જ્યારે મિત્રો મહિલા એકલમાં વિજેતા કોકો ગોફ અને ઉપવિજેતા આર્યના સબાલેન્કા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં વિશ્વ પ્રત્યાયન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. પ્રશ્ન નંબર 7 મિત્રો, વિશ્વ પ્રત્યાયન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે તાજેતરમાં? જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 9 જૂનના રોજ વિશ્વ પ્રત્યાયન દિવસ મનાવવામાં આવે છે પ્રતિવર્ષ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતમાં રોકાણકારોની સુરક્ષા અને નાણાકીય સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નિવેશક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ગાંધીનગર, નવી દિલ્હી, પુણે, લખનઉ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતમાં રોકાણકારોની સુરક્ષા માટે અને રોકાણકારોને નાણાકીય સાક્ષરતા માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નિવેશક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, પુણે ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, તાજેતરમાં ભારતની પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલની સહાયક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાજ્યપાલની સહાયક એડીસી તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવી છે? જે પ્રથમ મહિલા છે. યશસ્વી સોલંકી, મનીષા પાડી, રીતા રામમૂર્તિ ગુપ્તા, એક પણ નહીં. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, મનીષા પાડીને પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલની સહાયક એટલે કે એડીસી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, તાજેતરમાં કેનેડામાં આયોજિત 51માં G7 શિખર સંમેલનમાં આપણા દેશ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોના દ્વારા કરવામાં આવશે? નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથ સિંહ, એસ જયશંકર, અમિત શાહ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, G7 શિખર સંમેલનનું આયોજન 2025માં કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન બની શકે કેનેડામાં કરવામાં આવશે. સંસ્કરણ કેટલામું છે તો મિત્રો 51મા નંબરના સંસ્કરણનું આયોજન થશે કેનેડામાં. અને આ સંમેલનમાં આપણા દેશ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આયોજન ક્યારે કરવામાં આવશે તો મિત્રો 15 થી 17 જૂન 2025 દરમિયાન આયોજન કરવામાં આવશે. કનાનેસ્કિસ શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવશે, કેનેડાના અલ્બર્ટા રાજ્યમાં. મેજબાની કોણ કરશે તો કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી માર્ક કાર્ની દ્વારા મેજબાની કરવામાં આવશે. G7 શિખર સંમેલન 2025ના મુખ્ય અતિથિ દેશ કયા છે તો ભારત, બ્રાઝિલ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુક્રેન છે જે મુખ્ય અતિથિ દેશ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારત મધ્ય એશિયા સંવાદના ચોથા સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? લખનઉ, નવી દિલ્હી, ગાંધીનગર, વારાણસી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મધ્ય એશિયા સંવાદના ચોથા સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં? તો જવાબ થશે મિત્રો નવી દિલ્હી ખાતે ભારત મધ્ય એશિયા સંવાદના ચોથા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે નવી દિલ્હીમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં આઈઆઈટી ગાંધીનગરે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં હડપ્પા સંસ્કૃતિની 5000 વર્ષ પૂર્વેની માનવ વસાહતોના પુરાવાઓની શોધ કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આઈઆઈટી ગાંધીનગરે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં હડપ્પા સંસ્કૃતિની 5000 વર્ષ પૂર્વેની માનવ વસાહતોના પુરાવાની શોધ કરી છે? સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ, જામનગર, અમદાવાદ. જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, કચ્છ જિલ્લામાં શોધ કરી છે આઈઆઈટી ગાંધીનગરે. મિત્રો હડપ્પા સંસ્કૃતિના પ્રમુખ સ્થળો જોઈએ તો હડપ્પા,
એ પાકિસ્તાનમાં આવેલ છે. મોહેન્જો-દડો પાકિસ્તાનમાં આવેલ છે. ધોળાવીરા ભારતમાં ગુજરાતમાં આવેલ છે. કાલીબંગાન ભારતમાં આવેલ છે રાજસ્થાનમાં, અને લોથલ પણ ભારતમાં આવેલ છે ગુજરાત રાજ્યમાં. આ તમામ સ્થળો મિત્રો હડપ્પા સંસ્કૃતિના મહત્વના સ્થળો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13. તાજેતરમાં માતૃભૂમિ સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? મિત્રો, માતૃભૂમિ સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 તાજેતરમાં કોને પ્રાપ્ત થયો છે? ચારા જોસેફ, રાજેશ ઉન્ની, પી શિવાકામી, કુમાર મંગલમ. તો પ્રશ્ન નંબર 13 નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, ચારા જોસેફને માતૃભૂમિ સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં LICના વચગાળાના CEO અને MD તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? અશ્વિની લોહાની, H મહેન્દ્ર દેવ, સતપાલ ભાનુ, H પદ્મનાભન. LICના વચગાળાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે હાલમાં કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો પ્રશ્નનો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, સતપાલ ભાનુને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. ભારત સરકારે પારંપરિક ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે કયું પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. પારંપરિક ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં સહયોગ કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા એક પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં. કયું પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, આયુષ નિવેદ સારથી પોર્ટલ ભારત સરકાર દ્વારા પારંપરિક ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 16. વિશ્વ બેંકના વર્તમાન રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2011 થી વર્ષ 2022 સુધીમાં ભારતમાં કેટલા લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. વિશ્વ બેંકનો એક રિપોર્ટ જારી થયો છે જે અનુસાર મિત્રો વર્ષ 2011 થી 2022 સુધીમાં ભારતમાં કેટલા લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવી શક્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. આ પ્રશ્નને સ્ટાર મારજો. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી. ભારતમાં મિત્રો વર્ષ 2011 થી 22ના દશક દરમિયાન 26.9 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે વિશ્વ બેંકના રિપોર્ટ અનુસાર. વિશ્વ બેંકની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1944માં થઈ હતી. મુખ્યાલય વોશિંગ્ટન DC ખાતે આવેલું છે. અધ્યક્ષ કોણ છે? તો અજય બંગા છે. તો સદસ્ય દેશ કેટલા છે? તો 189. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 17. તાજેતરમાં ડેવિડ લેમીએ 7 જૂનના રોજ ભારતની 2 દિવસની યાત્રા કરી છે. તે કયા દેશના વિદેશ મંત્રી છે? જર્મની, જાપાન, બ્રિટન, સિંગાપુર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ડેવિડ લેમી તાજેતરમાં 7 જૂનના રોજ ભારતની યાત્રા પર આવ્યા હતા, જેમણે 2 દિવસ ભારત પરિભ્રમણ કર્યું છે. તેઓ કયા દેશના વિદેશ મંત્રી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો બ્રિટનના વિદેશ મંત્રી છે ડેવિડ લેમી. બ્રિટન યુકેની રાજધાની કઈ છે મિત્રો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ લંડન છે. પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? કીર સ્ટારમર છે. સમ્રાટ ચાર્લ્સ ત્રીજો છે. ચલણી નાણું પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં એક્સિસ-4 મિશન અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર જનાર શુભાંશુ શુક્લા કેટલામા નંબરનો ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી બન્યો છે? પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય અને ચતુર્થ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. એક્સિસ-4 મિશન અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર જનાર શુભાંશુ શુક્લા કેટલામા નંબરનો ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી બન્યો છે? તો મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. આ પ્રશ્નને પણ મિત્રો સ્ટાર મારજો. વેરી મોસ્ટ પ્રશ્ન. જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર એ, પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યો છે એ અંતરિક્ષ યાત્રી જે એક્સિસ-4 મિશન અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર જનાર પ્રથમ વ્યક્તિ ભારતીય
અંતરિક્ષ યાત્રી બન્યો છે શુભાંશુ શુક્લા. મિત્રો એક્સિયોમ 4 મિશન નાસા અને સ્પેસ એક્સના સહયોગથી એક્સિયોમ સ્પેસ દ્વારા 11 જૂનના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં 16મા નાણાં પંચના પાર્ટ ટાઈમ સદસ્ય તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. 16મા નાણાં પંચના પાર્ટ ટાઈમ સદસ્ય તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો ટી રવિશંકરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે 16મા નાણાં પંચના પાર્ટ ટાઈમ સદસ્ય તરીકે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, 9 જૂનના રોજ ભગવાન બિરસા મુંડાની કેટલામી પુણ્યતિથિ મનાવવામાં આવી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આ પ્રશ્ન પણ અગત્યનો છે. 9 જૂનના રોજ ભગવાન બિરસા મુંડાની કેટલામી પુણ્યતિથિ મનાવવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી 125મી જન્મ પુણ્યતિથિ મનાવવામાં આવી છે બિરસા મુંડાની. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 21, તાજેતરમાં દાજી પણશીકરનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તે કઈ ભાષા સાહિત્યના પ્રખ્યાત લેખક, વિદ્વાન અને એક વિચારક હતા? પંજાબી, મરાઠી, ઉર્દુ, ગુજરાતી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, દાજી પણશીકરનું 92 વર્ષની વયે હાલમાં અવસાન થયું છે અને આ દાજી પણશીકર કઈ ભાષા સાહિત્યના પ્રખ્યાત એક વિદ્વાન, વિચારક અને લેખક હતા? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, મરાઠી ભાષા સાહિત્યના એક વિદ્વાન, વિચારક અને લેખક હતા દાજી પણશીકર, જેમનું હાલમાં 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, આઈસીસી મહિલા વિશ્વકપ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, પાકિસ્તાન, ભારત, શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, આપણા દેશ ભારતમાં આઈસીસી મહિલા વિશ્વકપ 2025 નું આયોજન કરવામાં આવશે. ક્યારે કરવામાં આવશે? તો 30 સપ્ટેમ્બર થી 2 નવેમ્બર 2025 ના રોજ આયોજન કરવામાં આવશે. સંસ્કરણ કેટલામાં નંબરનું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, 13મા નંબરના સંસ્કરણનું આયોજન ભારતમાં 30 સપ્ટેમ્બર થી 2 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, વર્ષ 2026 કયો દેશ સૌથી વખત બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની મેજબાની કરશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, એ મહેરબાની નહીં પરંતુ મેજબાની છે. 2026 કયો દેશ ચોથી વખત બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની મેજબાની કરશે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, આપણો દેશ ભારત 2026 ચોથી વખત બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની મેજબાની કરશે. પ્રથમ વખત 2012, બીજી વખત 2016, ત્રીજી વખત 2021 મેજબાની કરી હતી આપણા દેશ ભારતે અને ચોથી વખત 2024 મેજબાની કરશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા ભારતીય ક્રિકેટરને આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં કયા ક્રિકેટરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? રોહિત શર્મા, મહેન્દ્રસિંહ ધોની, રવિન્દ્ર જાડેજા, વિરાટ કોહલી. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, મહેન્દ્રસિંહ ધોનીનો તાજેતરમાં આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો આ હતા 11 અને 12 જૂન 2025 ના કરંટ અફેર્સને લગતા તમામ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, વંદે માતરમ.